हाँ वधिया वधिया सत श्री अकाल जी और किवें ठीक 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 है ठीक है आ जाओ ਹੋਰ ਵੀਰ सत श्री अकाल सरदार जी सुखदेव किदा ते तो हाँ खाना सत श्री अकाल जी ठीक ठाक ठीक ठाक वाहगुरू जी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हें दुख की घड़ी भी साथ दिता मुंडा कहना इन बड़ा कैमरे में सत श्री अकाल भाजी भाजी की अज की मसला होया तुहाडा भाजी मसला भाजी साडा इदा होया सत श्री अकाल वीर जी ये मान मैडिसिटी आ जलंधर ते आ वीर जी सारी गलबात दसणगे भाजी की चक्कर होया है चक्कर भाजी मेरा नाम सतवीर है जी मेरे जीजा जी अमित कुमार हाँ जी उन्होंने फीवर होया सीगा अच्छा जी फीवर होया सीगा ते बुखार होया ते असीं कहा यार अजकल जिद्दां हवा चलदी आ मन जाया भी सिविल हॉस्पिटल जाना है किते नहीं जाना असीं सिविल हस्पताल कपूरथले ले आए जी कपूरथले सिविल हॉस्पिटल कहते जी असीं टेस्ट करने आ 32 साल उम्र है जी ओदी असीं क्या ओदे टेस्ट कहंदा करने आ टेस्ट करदे इन्होंने जो टेस्ट किए जी टेस्ट आ गए सारे नैगेटिव 2 दिन बंदा इन्होंने सिविल रखा फिर इन्होंने भेज दिता करोना वार्ड च मैं कहा जी डॉक्टर साहब जो नैगेटिव हो गए तो करोना वार्ड च कदों करता अगर जी लंग्स दे विच ना इन्फेक्शन आई है सीटी स्कैन च ठीक है जी असीं उस तो बाद सर जिद्दां साडी जिद्दां माड़ी किस्मत असीं उस तो सानू ये गल कहंदे तुसीं ना इन्फेक्शन आई है सरकारी ते ना डिपेंड करो असीं मान सिटी रैफर कर दिंने मान हॉस्पिटल जलंधर है ठीक है असीं कहा जी मान ना करो मान दा रिकॉर्ड बहुत माड़ा भी डॉक्टर साहब ना करो मान नूं रैफर ये डॉक्टर खिच गए जी साडे तो सिविल वाले ठीक है जी वो कहंदे तुसीं मान सानू डायरैक्शन ही देनी तुसीं आज असीं देखना मैं कहा जी फिर प्राइवेट दा तो नहीं तुसीं रैफर करना कहंदे इन्हां नूं मैं कह के मैं हाथ जोड़े तुसीं पिम्स कर दो साडा बंदा साडा रिस्क है तुसीं पिम्स कर दो जां साडा बंदा बैठा आ ऑक्सीजन ठीक है ओदी कोई गल किहड़ी है तुसीं मैं कहा मान दे क्यों भेजना अच्छा इन्हां ने ना लड़दे ना गुस्से च पिम्स ते कर दिता रेफरेंस दे उत्ते ठीक है जी हाँ जी पर मान नूं कट के पिम्स कीता चाहे रिकॉर्ड इन्हां दे कोले ही हॉस्पिटल वाले दे उत्ते भी रेफरेंस लैटर ते भी देख लैण अच्छा जी फिर उस तो बाद इन्हां ने ना ओदी हिस्टरी एडी माड़ी बनाती साडे बंदे दी जेड़ा बंदा खुद तुरदा जेड़ा बंदा खुद बोलदा चलदा खुद मतलब तुहाडे कोल आया ओदी हिस्टरी बनाती जी इनू लेवल 3 दा आया वेंटीलेटर चाहिदा ठीक है जी सर वो वेंटीलेटर एक इन्हां दी माइंड गेम आ मेडिकल साइंस दे विच एक बिजनेस दी दुकान है इन्हां ने वो मेडिकल जेड़ा मेडिकल हिस्टरी दे बेस दे उत्ते कोई होर हॉस्पिटल एंटरटेन नहीं करदा सानू पेम्स वाले ने नहीं लिया देखो कहंदा बंदा ठीक है खड़ा है कोई गल नहीं पर असीं हिस्टरी दे मुताबिक चलना साडे कोल वेंटीलेटर है नहीं मैं कहा जी वेंटीलेटर ना सी चलो सानू उन्हां ने रखिया नहीं जदों ओनू असीं कपूरथले चले उन्हां दी इन्हां नाल गल हो गई सीगी हाँ जी इनू पता लग गया भी बंदे आए होने पर पहुंचे नहीं जदों असीं 2-3 घंटे होर हस्पतालां 'च जांदे रहे सानू किसी ने लिया नहीं जदों असीं इत्थे पहुंचे आ सानू कहंदा लाए आ जोर ये डॉक्टर JS कंग जेड़ा सानू कहता लाए हैं जोर असीं क्या भी सारा जोर का लोना बंदा हर कोई देखदा आ तुहानू उन्होंने कहा मान लै गया तुसीं क्यों भज्जे फिरदे हैं अच्छा जी असीं सर उस तो बाद ले आए इत्थे असीं कहा तुसीं साडे रब आ असीं की कर सकते हैं तुसीं इहनूं जिलामियां करो ट्रीटमेंट रिपोर्टां लै लो सारियां नैगेटिव आ ते तुसीं इहनूं नवखरा रखियो जदों असीं सर अंदर गए ते इन्हां नूं सानू पता लगा इन्हां नूं वेंटीलेटर भेजता वार्ड च कोरोना वार्ड च मैं कहा डॉक्टर साहब जान देनी सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इदां ना करो कोरोना वार्ड च नहीं कहता ये पेशेंट मैं कहा जी रिपोर्टां नैगेटिव कहता मेरे वाल नहीं देखना रिपोर्टां मैं आपदा ट्रीटमेंट देखना ठीक है मैनू नहीं दसना कुछ भी पैसे जमा करा इत्थे मैनू कंडक्टर ते उदां ही इदां दा माड़ा लगा भी भाजी ये की करदे पए आ अखीरी साडा बंदा सीगा जवाई है जी साडा 2 साल होए भैन दे विआह नूं 1 साल दा बेटा आ बंदा रिस्क नहीं लेंदा बंदा कहंदा घर बसदा रहे ਅਸੀਂ पैसे लिया के इहनूं जमा कराए किन्ने पैसे 6 दिनां दे विच इहने वेंटीलेटर दे नां ते साडे कोलों 5.5 लाख रुपया ले लिया वो लैके उस तो बाद फिर मैनूं
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, ਅੱਜ 50,000। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਸਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਕਰੋ ਬਸ ਕਰੋ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਹੋਰ ਖੁੰਦਕ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਧੱਕਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰੱਖੋ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ 50,000 ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਭਾਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 50,000 ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਵਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਣੀ, ਪੈਸੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਥੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਰਸੀਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20,000 ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ 20,000 ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਰਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਰਸੀਦ ਲਈ 20,000 ਦੀ, ਇੱਕ ਰਸੀਦ, ਬਾਕੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਲਈ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਮਾਣ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਤੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਦੋ, ਸਿੰਪਲ ਲਾਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਪੈਪ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। ਸਰ ਫੇਰ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ? ਹੋਰ 2 ਲੱਖ ਮੰਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਮਾਨ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆ ਜੀ, ਮਾਨ ਮੈਡੀਸਿਟੀ, ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਲੰਧਰ ਆ। ਮਾਨ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ JS ਮਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਬਾਉਂਸਰ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-5 ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖੇ ਆ, 2-2 ਬਾਉਂਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁੰਡੇ ਉਹਨੇ ਪਾਏ ਆ, 3-4 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। 13-13 ਨੰਬਰ ਥਾਰ ਆ, ਐਂਡੈਵਰ ਆ, ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਮੰਡੀਰ ਆਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਰ ਆਈ ਆ, ਅੱਗੇ ਸਕੋਡਾ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਡੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਰੱਖੋ, ਰੋਜ਼ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਓ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਲੈ ਜੀ ਪੈਸੇ। ਜੇ 5-5.5 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੇ 50,000 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ। ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕਢਾਉਣੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ CCTV ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਦਮਾਸ਼ ਆ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਗੁੱਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ? ਗੁੱਜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਐਵੇਂ ਆ ਨੋ ਜਬੇੜਾ ਪੂਣਾ ਮੁੱਕੇ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਟਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ?
ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 13-14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਦੇਖੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਦਾ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਇੰਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤਕੜਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਭਾਈ, 5 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖੇ ਆ, 20 ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖੇ ਇਹਨੇ, ਦੱਸੋ ਆਹ 2 ਨੰਬਰ ਚਿੱਟਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜੂ ਯਾਰ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲੂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜੰਮਣਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵਾੜਿਆ? ਅਸੀਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਾਜੋ ਇਹ ਮਤਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਘਰ ਘਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੰਡੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਜੋ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਮਰਨਾ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਾਂ ਮੋਹਰੇ ਗਏ 26 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਡਟ ਕੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਟੱਪ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਜਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਪਿੱਛੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਡਰੂਗਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਾਜੂ ਵੀਰੋ, ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬਾਜੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਘਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ 1% ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 100 ਦੇ 100 ਮਰਦੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰੋਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਆਪ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਉਂਸਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਆ, ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕੱਢਦੇ, 2 ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਨਾਲੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਟੇਢਾ, ਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਉਂਸਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਇਹ ਵੀਰੋ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ SIT ਸੈੱਟ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੇ ਕੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਅਣਖੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਦਾ। ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ? ਚਿੱਟਾ ਅਫਸਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ, MLA ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ, ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਫੜਾ ਲਓ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ 3। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਉਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੈ ਲੂ? ਅਸੀਂ 70 80 ਕਿੱਲੇ ਬਾਉਂਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ, ਝੰਡੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਵਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਚੱਕ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਟੱਕਰ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਵਿਚਾਰੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹੀਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾ ਲਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ SHO ਬਦਲਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਟਮੈਟ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲਦਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਗਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰੇਤਾ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਫੜ ਲਈ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਮਚੇ ਕੋਲ।
ਜਾਂਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ? MLA ਕੋਲ, ਗੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਕੋਲ। MLA ਨੇ ਕਹਿਣਾ SHO ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਿਲ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਕੱਟਿਆ। ਗਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਗਰਾਈ ਇਕੱਠੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਈਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ SHO ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਛਾਪਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਫੜਾਉਣੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀਰੋ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬਾਈ ਬਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ ਬਾਈ, ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਾਈਵ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 25 ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 15 ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਲਾਏ। ਆ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, WHO ਨਾਲ ਸਭ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਪੈਂਦੀ ਵੀਰੋ। ਆਪਾਂ ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ 5 ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਲੈ। 70 ਲੱਖ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਦਾ, 1000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਫੁੱਦੂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ 1500 ਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚੜਾਏ 2। ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 1500 ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ। ਇਹ ਜਗਦੀਪ ਥਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਨੰਬਰ ਫੋਨ ਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਦੇ। ਇਹ ਗੇਮ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਨਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਤਾਬ ਟੁੱਟਿਆ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੇ ਕੱਖ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੁਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਮ ਮਰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਗਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਵੀਰੇ, ਬਥੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜ ਲਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਾਈਨੀ ਟੱਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ ਟਕਵਾਂਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰੌਲਾ। ਉਹ ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਲੱਗੇ ਰਖਵਾਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਚੀਨ ਵੀ ਦੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀਰੋ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੇਫ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਤਮ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਸਾਰੇ ਜਗ ਲੋ ਭਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਰੋ, ਜਾਗਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਾ ਲਓ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਗੋ ਸਮਝਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਰੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਵੱਡੇ ਕਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੀ ਲਿਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁੰਡੇ ਇਦਾਂ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਫ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵੀਰੋ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀਰੋ ਮਨ ਆਪਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਲੁੱਟਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰੋ ਖੜ ਜਾਓ, ਸੱਚ ਲਈ ਖੜ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਣਾ। ਹਰੇਕ ਲਈ ਡਟ ਲਓ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੁੱਟਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਾਈ ਨੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਮਿੰਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਭਾਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਲੁੱਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਜੀ ਬੜਾ ਦੱਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ, ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਆ ਭਾਜੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ ਬੋਲ ਵੀਰੇ। ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਣ ਵੀਰ ਆਪਣੇ। ਓ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ। ਭਾਜੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਬੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਚੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਵੀਰੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰਾਮਪੁਰ ਖਲਿਆਣ ਪਿੰਡ ਆ ਆਪਣੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੁਖਾਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਪੂਰਥਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਰਦਾ, ਖੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਅਖੀਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਸਕੈਨ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਚੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਣ ਦੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਸ ਦਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪਿੰਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਿੰਸ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਸ ਕਰਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ, ਬੰਦਾ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਵਾ, ਬੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ 108 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੱਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਸ ਲਿਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਡਾਟੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੀਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੋੜੇ, 3 ਨਹੀਂ ਬੋੜੇ,
ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮਾੜੀ ਆ। ਅਖੀਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਏ ਆ ਜ਼ੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁੜਾ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ ਨਿਆਣਾ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਆ, 2 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਅਖੀਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਰਸੀਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਵਾਪਰਨ ਕੀ ਡਿਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 50,000 ਲਿਆਓ, 30 ਲਿਆਓ, 40 ਲਿਆਓ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ। 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ 5.5 ਲੱਖ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਖੀਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਬਾਉਂਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਗੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੰਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਸਰ ਸਾਰੇ 20 ਬਾਉਂਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਜੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਤਰਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੰਦੇ 2 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਸਰ ਭੇਜਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈੱਡ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਆਪੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਲਾਤੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਪੈਪ ਪਾਤੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਤੂੰ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਸ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 50,000 ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ 50,000 ਮਰਦੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 50 ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 20 ਕੁ ਮਿਲਿਆ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਬੈਠਾ, 20 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ 20 ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਮਿਲਵਾ ਦੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਵਾ ਦੋਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੇ ਫਟ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਧਾਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਵਧਾਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇ ਫਟ ਗਏ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਗੁਰਦੇ ਫਟ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਲਿਆਓ, ਫੇਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਉਂਸਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਤਾ। ਇੱਥੇ 20 ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਬਾਉਂਸਰ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਇਹਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਆ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ, ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਸਕੋਡਾ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕੋਈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਦਦ ਇੰਨੀ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਰੁਕੋ, ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ASI ਸੀਗੇ, 1-2 ਜਣੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਖੀਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਦੀ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕਢਾ ਦਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ,
ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜਤੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ID ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਪਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ID ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ID ਕਾਰਡ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਕਰੋ ਜ਼ਬਤ, ਆਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰੋ ਜ਼ਬਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਜਿੱਤੇ ਜਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪਿੱਤਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਾਂਹ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 1% ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਉਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਸ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਅਖੀਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਰਵਾ ਦੇਊਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਰਵਾਵੇ ਨਾਲੇ ਕੌਂਸਲ ਕੱਢੇ ਬਾਹਰ। ਕੁੱਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਹਸਪੀਟਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਚੋਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਉਂਸਰ ਕੱਢਣ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਉਂਸਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢੋ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਉਂਸਰ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਬਾਉਂਸਰ ਆ। ਮਾਰ ਮੁੱਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਭਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ ਫੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਓਏ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਚੋਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਸਹੀ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਚੋਰ ਠਾਗਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਹਿਣਾ ਪਊ ਬਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ MLA ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਾਂਗੇ ਮਹੀਨਾ ਪੈ ਜਾਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੀ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਵੀ ਇਹੀ ਆ, ਅਸੂਲ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨਿਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗਦੀ ਗੇੜ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀਰੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਰਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀਰ ਡੈਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਆ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ। ਜੂਣਾ ਝੂਠ ਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਵਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਉਂਸਰ? ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਫੋਨ, ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ, ਓਏ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ। ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ? ਬਹਿ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਿੱਲੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖ सिक्योरिटी के बोला 47 सिक्योरिटी के सुखदेव ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਬੰਦਾ ਚਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਚੱਲੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਵੋ। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਆਪਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ 3 ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਥੇ ਲਾਤੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵੀਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ गलती ना करो, बेचारा अपने को रखो अपने। बिल्कुल बिल्कुल ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ।
ਗੁਰਪਾਲ ਓਏ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਲੀਡ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਈਏ ਭਾਜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦਿੰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਕਾਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੈਵਲ ਵਧਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਫਟ ਗਏ ਆ ਭਾਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਨਦੇ? ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਮਰਡਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮਾਮੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਈ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਫੇਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ। MLRਾਂ ਕਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ MLRਾਂ ਕਟਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਆ? ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫੋਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੁਲਿਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੋਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਭਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਗੱਡੀ ਸਕੋਡਾ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਐਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖੇ ਆ? 20 ਬਾਉਂਸਰ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਤਾਣਾ ਬਣਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨ ਦਾ, ਇਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਮਾਨ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਾ ਸਿਵਲ ਟੂ ਸਿਵਲ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ? ਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਿਵਲ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਪਿਮਸ ਕਰਦੇ। ਪਿਮਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਿਮਸ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਮਾਨ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਜਲੰਧਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੈਫਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਛੋਟੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਦਾ ਕੰਟੈਕਟ, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਉਧਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਕਢਾ ਲੈਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਦੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਟਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਪਟਿਆਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਟਿਆਲਿਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਜਾਣ ਲਈ RT-PCR ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਮਿਤੀ 13/5 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 104 ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਜੇ ਘਟ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਪਿਮਸ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੁੱਚੜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਲੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 50,000 ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 50 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20 ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 20 ਕਰਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 20 ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲਰ, ਪਿੰਡ ਬਾਲਨੌਰ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਭਾਜੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਲੁੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆਏ ਆ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਇਹ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਇੱਕੇ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਂਸਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ BMW ਬਾਂਸਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਰੋ ਵੀ ਇਹ ਬਾਂਸਰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ BMW, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਸਕੂਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਬਾਂਸਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਪਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾ ਐਂਡੇਵਰ ਗੱਡੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਓ, 13 ਮਗਰ ਆ, VIP ਨੰਬਰ ਆ, VIP ਗੱਡੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੀ ਜਾਗੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, 2 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਭਾਈ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ 6 ਲੱਖ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਲੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ? ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ 2 ਲੱਖ ਕਾਹਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਾਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਹ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੈਫਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਤੀ, ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ 3-4 ਚ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ। ਪਟਿਆਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਾਦਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ 84 ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 70 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ 98 ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਤੇ ਮਦਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ? ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨ ਮੈਡੀਸਿਟੀ। ਮਾਨ ਮੈਡੀਸਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਲਈ ਮਾਨ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ ਅਗਲਾ? ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰੋਂ ਬਲੇ ਪਏ, ਲੋਕ ਮੱਚੇ ਪਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1.5 ਘੰਟਾ ਜੀ। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 इतना प्रशासन मुर्दाबाद 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 कार्रवाई करने वाला प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद बैठो बैठो भाई। आ जाओ रे। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਈ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਬਾਉਂਸਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਖੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ? ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਆਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਮੜਾ ਦਿਓ ਵਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਮੜਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟ ਭਾਜੀ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਮੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਲਾਈਵ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਧੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ 13 ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਠੀ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਘੱਟ ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆ ਜੀ। ਜਾਣੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਪੰਮਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲਾਗੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਨ 'ਚੋਂ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੋਂ ਸਹੀ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 50,000 ਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 50,000 ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ 20,000 ਜਦੋਂ ਰੁਪਈਆ ਕਰਾਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੀਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਦੇ ਨਾ ਬਾਉਂਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁੱਟੇ ਆ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ
ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਗੁੰਡੇ ਸੱਦੇ ਆ। 4 ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੋਤੀਆਂ, 4 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 13 ਮਗਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਨੈੱਟ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਖੜੋਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁੰਡੇ ਆਏ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਗੁੰਡੇ ਉਤਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖੋਏ ਗਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਫੜੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਭਜਾਤੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਹਥਿਆਰ ਸਣੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਇਆ ਵਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਗੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁੱਟ ਬਾਰ ਕੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਧੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਆ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਨ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਏ। ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਨ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਆ, ਮਾਨ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮਾਨ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੀਰੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਵਾ ਬੋਡੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ? ਇਹਨਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ 6,20,000 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਖੜੀ ਆ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਘਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਟੇਰਾ ਪੁੰਨ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚੱਲੂ। ਜਾਣੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਮਾੜੀ ਮੋੜ ਗੱਲ ਵਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਤੇ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗਾ? ਜੀ ਇਹ ਘਰਾਓ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਊ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬੈਠਾ, ਆਈਜੀ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਵੇਖੋ ਆ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕਲੀਅਰ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆ? ਉਹ ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਰ ਵਾ ਦੂਜੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਦੀ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਓਪੋਜਿਟ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ? ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਾ ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਥੇ SHO ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਗੂ ਦਾ SHO ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ 9:39 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਤੁਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ? ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰੋਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਿਆ, ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੀ ਅਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਆਖਤਾ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਵਿਗੜ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਫੋਨ ਮਗਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਗਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਤਕੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਆਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ, ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਗਏ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ। ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਡਟੀ ਰਹੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਟੀ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਆਇਆ ਵੀ SDM ਆਇਆ ਵਾ। SDM ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੇਨ ਮੰਗ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹੋ ਮੇਨ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੱਖੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਵੇਖੋ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਮੌਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਊਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਊਗੀ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ? ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੌਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੱਲੇ ਭਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ
ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣ ਡਾਕਟਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹੋ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਜੇ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੜਨਾ ਪਊ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਊ। ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਗਰਮੇਲ ਨੂੰ ਨਰਮਲ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਨਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਸਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਆਟੋ ਗੱਡੀਆਂ ਭਾਜੀ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮਾੜਾ ਝੰਡਾ ਖੋਲੀ ਯਾਰ, ਝੰਡਾ ਖੋਲੀ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਧੇ ਲਾ ਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਰ ਦਾਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੌਲੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੈ ਜਾਓ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਮੰਨੂ ਗੁਰਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ 5 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਧਰ ਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਮਝੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਇੱਧਰ, ਰਣਜੀਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਧੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਬੜੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਲਾਦ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਵਧੇ ਪਾਪ ਜਹਾਨ ਹਨੇਰ ਹੋਇਆ। ਵਾਕਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਉਂਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਟਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਤੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਧੀਆ ਹੱਸਦਾ ਵਰਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਲੂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉੱਲੂ ਬੋਲਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਲਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਘੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਜੇਬ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ठीक है।
कौन क्या बंदे